हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयेति गिरिं यत्कृपतं महं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारणं। परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। ఈరోజు మనము శ్రీ గీతా మహాత్మ్యం గురించి తెలుసుకుంటున్నాము. సాధారణంగా మనము ఏకాదశి రోజులలో ఆ, భగవద్గీత పారాయణం చేస్తాము. అలాగ భగవద్గీత పారాయణం చేసిన తర్వాత తప్పకుండా ఈ శ్రీ గీతా మహాత్మ్యాన్ని చదవాలి. అలాగ చదివినప్పుడే మనము ఆ గీతా పారాయణం చేసినందుకు ఫలితాన్ని పొందగలుగుతాం. లేకపోతే అది శ్రమ ఏవహి కేవలం, అంటే అంత కష్టపడి మనము ఆ గీతా పారాయణం చేస్తే కూడా ఇది చదవనప్పుడు అది నిష్ప్రయోజనమే అవుతుంది. కాబట్టి తప్పకుండా గీతా పారాయణం చేసిన వాళ్ళు శ్రీ గీతా మహాత్మ్యము చదవాలి. దీనిని ఆది శంకరాచార్యులు వ్రాసారు. ఇప్పుడు మనము మొదట ఈ శ్లోకాలన్నింటినీ ఒకసారి చదివేసి తర్వాత దాని భావాన్ని తెలుసుకుందాం. ఓకే. హరే కృష్ణ. దరోవాచ భగవన్ పరమేశాన భక్తిరవ్యభిచారిణే ప్రారబ్ధం భుజ్యమానస్య కథం భవతి హే ప్రభో. శ్రీ విష్ణురువాచ ప్రారబ్ధం భుజ్యమానో హి గీతాభ్యాసరతః సదా సముక్తః స సుఖలోకి కర్మణా నోపలిప్యతే. महापापादि पापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बसा। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाच्च ऋषयः योगिनः पन्नगाच्छये गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारच्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि। गीताश्रये अहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम्। गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम्।
गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वनिर्वाच्य पदात्मिका चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतो अर्जुनम् वेदत्रयी परानन्दः तत्त्वार्धज्ञानसंयुता यो अष्टादश जपन् नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम् पाठे समग्रे सम्पूर्णे तदर्थं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः त्रिभागं पठमानस्तु गङ्गास्नानफलं लभेत् षडंशं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत् एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्चिरम् अध्यायशोकपादं वा नित्यं यः पठेत् नरः स याति नरतां यावन्मनुकालं वसुन्धरे गीतायाः श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयम् द्वौ त्रीनेकं तदर्थं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम् गीतापाठसमायुक्तः अमृतो मानुषतां व्रजेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्ति उत्तमाम् गीतेत्युच्चारसंयुक्तः म्रियमाणो गतिं लभेत् गीतार्थश्रवणासक्तो महापापायुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञया देहान्ते परमं पदम् गीतामाश्रित्य बहवो बुभुजे जनकादयः निर्धूतकल्मषालोके गीतायाताः परमं पदम् गीतायाः पठनं कृत्वा महात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव ह्युदाहृतः एतन्महात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभं गतिमाप्नुयात् सूत उवाच महात्म्यमेतद् गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् ॐ इति श्रीवराहपुराणे గీతామహాత్మ్యం సంపూర్ణం. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక్కొక్కటిగా చదువుకొని మీనింగ్ తెలుస్తుంది. ఓకే. శ్రీ గీతా మహాత్మ్యం.
శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యుల వారి విరచితం. ధరోవాచ భగవన్ పరమేశాన భక్తిరవ్యభిచారిణీ ప్రారబ్ధం భుజ్యమానస్య కథం భవతి హే ప్రభో. దీనికి భావం తెలుసుకున్నప్పుడు ధరణి మాత అంటే భూమాత చెప్పారు, ఓ భగవాన్, ఓ పరమేశ, ఓ ప్రభు, ఈ భౌతిక బద్ధ జీవితంలో జీవులందరూ కూడా అలాగే ఆ జీవితాన్ని గడిపేస్తున్నారు కదా. అలాంటి జీవులలో అచంచలమైనటువంటి భక్తి అనేది ఎలా పుడుతుంది అంటే, పూర్తిగా మనము ఆ జన్మ మృత్యు జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే వాటిలోనే ఉన్నాం కదా. మనకు భక్తి పుట్టినప్పుడే కదా భగవంతుని దగ్గరకు మనము చేరుకోవడానికి అవకాశం. ఆ భక్తి అనేది ఎలా కలుగుతుంది అని భూదేవి మహావిష్ణువుని అడిగారనమాట. అప్పుడు మహావిష్ణువు చెప్తున్నారు, శ్రీ విష్ణురువాచ ప్రారబ్ధం భుజ్యమానఃపి గీతాభ్యాసరత సదా సముక్తః స సుఖీ లోకే కర్మణా నోపలిప్యతే. మహావిష్ణువు చెప్తున్నారు, ఈ ప్రాపంచిక జీవిత దైనందిక విధులను నిర్వర్తిస్తూ కూడా జనులందరూ కూడా అంటే వారి వారి కర్తవ్య విధులను నిర్వర్తిస్తూ కూడా ఎవరైతే క్రమ పద్ధతిలో శ్రీమద్ భాగవతాన్ని పఠిస్తారో అంటే వారి వారి విధుల్లో ఉంటూ కూడా మనకు భగవంతుని కోసం తెలుసుకోవాలి అనుకొని ఆ భగవద్గీతను పఠిస్తారో అలాంటి వారు ముక్తులవుతారు. అంతేకాదు వాళ్ళు ఈ బద్ధ జీవితాల నుంచి కర్మల నుంచి వాళ్ళు అతీతులుగా ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు చాలా ఆనందమయంగా ఉంటారు అని మహావిష్ణువు చెప్తున్నారు. 3వ శ్లోకాలు, మహాపాపాది పాపాని గీతాధ్యానం కరోతి చేత్ క్వచిత్ స్పర్శం న కుర్వంతి నళినీధలమంబసా. ఏమిటంటే తామరాకు మనకందరికీ తెలుసు. ఆ తామరాకు మీద నీటి బొట్టు పడిందనుకో అది తామరాకుకు అంటదు ఆ నీటి బొట్టు. అదేవిధంగా ఎవరైతే శ్రీమద్ భాగవతాన్ని చక్కగా పఠనం చేస్తారో అలాంటి వారందరికీ కూడా పాపాలు అనేవి అంటవు. ఏ విధంగా ఆ నీటి బొట్టు ఆ తామరాకుకి అంటదో ఆ విధంగా పాపాలు ఏవి కూడా దరి చేరవు అని ఈ శ్లోకాలు చెప్పడం అయింది. ఇక 4వ శ్లోకాలు, గీతాయాః పుస్తకం యత్ర యత్ర పాఠః ప్రవర్తతే తత్ర సర్వాణి తీర్థాని ప్రయాగాదీని తత్ర వై. ఎక్కడైతే గీతా గ్రంథము అంటే భగవద్గీత అనే ఆ గ్రంథం ఉంటుందో, ఎక్కడైతే శ్రీమద్ భగవద్గీతను పఠిస్తుంటారో అలాంటి ప్రదేశాలన్నీ కూడా తీర్థయాత్రలు, ప్రయాగ అలాంటి తీర్థ పుణ్య యాత్ర దేశాలుగా అవి ఉంటాయి. అంటే మనము అలాంటి పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ తప్పకుండా గీతా ప్రవచనాలు జరుగుతూ ఉంటాయి, భగవద్గీత గురించి పఠిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. తర్వాత 5వ శ్లోకాలు ఏమిటి చూద్దాం. సర్వే దేవాచ్చ ఋషయః యోగినః పన్నగాచ్చయే గోపాలా గోపికా వాపి నారదోద్ధవ పార్షదైః సహాయోజ్జాయతే శీఘ్రం యత్ర గీతా ప్రవర్తతే. భావం ఏమిటంటే ఎచ్చటెచ్చట గీతా పారాయణము జరుగుతుందో
ఆ ప్రదేశాలలో అంతా కూడా దేవతలు, ఋషులు, యోగులు, నాగులు, గోపాల బాలురు, గోప బాలికలు, తర్వాత భగవంతుని యొక్క పార్షదులైనటువంటి అదే నారద మహర్షి, ఉద్ధవుడు, వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ ఉంటారట. పఠనం అంటే మనం చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనకు వాళ్ళందరూ కూడా వీక్షిస్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా వారందరూ ఉండడం వల్ల ఎవరెవరైతే ఆ భగవద్గీతను పఠిస్తారో వారందరికీ కూడా భక్తి మార్గంలో వాళ్ళు సహాయం చేస్తారు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సిక్స్త్ శ్లోకాలు. ఎత్ర గీతా విచారచ్చ పఠనం పాఠనం శ్రుతం తత్రాహం నిశ్చితం పృథ్వీ నివసామి సదైవ హి. ఇక ఏం చెప్పారు? వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ తెంచి ఉంటారు కదా. ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ భూదేవి, ఎక్కడైతే శ్రీమద్ భగవద్గీత గూర్చి కీర్తిస్తుంటారో, శ్రవణం చేస్తుంటారో, స్మరిస్తుంటారో, బోధన చేస్తుంటారో, అలాంటి ఆ ప్రదేశంలో అంతా కూడా ఎల్లప్పుడూ నేను కూడా తప్పక నివసించి ఉంటాను అని భగవంతుడే అక్కడ చెప్తున్నారు. సెవెంత్ శ్లోకాలు. గీతాశ్రయే అహం తిష్టామి గీతా మే చోత్తమం గృహం గీతా జ్ఞానముపాశ్రిత్య త్రీన్ లోకాన్ పాలయామ్యహం. ఇందులో ఏమిటంటే, నేను భగవంతుడే సాక్షాత్ భగవంతు చెప్తున్నారు, నేను గీతను ఆశ్రయించి ఉన్నాను. గీతయే ఉత్తమమైన నివాస మందిరంగా ఉన్నది. ఆ గీతను ఆశ్రయించి ఉన్నందున నేను 3 లోకాలను కూడా చక్కగా పరిపాలిస్తున్నాను అని భగవంతుడే చెప్తున్నారు. 8వ శ్లోకం. గీతా మే పరమా విద్యా బ్రహ్మరూపాన సంశయ అర్ధమాత్రాక్షరా నిత్యా స్వనిర్వాచ్య పదాత్మిక. ఇందులో ఏం చెప్తున్నారు? ఈ భగవద్గీత అనేది అత్యుత్తమమైన శాస్త్రము. ఇది బ్రహ్మ యొక్క స్వరూపం అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు. ఇది నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, నాశరహితమైనది. అంతేకాదు, ప్రణవ ఓంకారం, ఓం చెప్తాం కదా, అలాంటి ఆ ప్రణవ ఓంకారం యొక్క అనిర్వచనీయమైనటువంటి తేజస్సు ఈ ఈ గీత అనేసి అక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక 9వ శ్లోకాలు. చిదానందేన కృష్ణేన ప్రోక్తా స్వముఖతో అర్జునం వేదత్రయీ పరానంద తత్వార్థ జ్ఞాన సంయుత. ఇది సర్వజ్ఞుడైనటువంటి పరిపూర్ణుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని ద్వారా, ఆయన వాక్కు ద్వారా అర్జునునికి ఉపదేశించినదే శ్రీమద్ భగవద్గీత. కాబట్టి ఇందులో పూర్తిగా వేదాల సారమంతా కూడా పొందుపరచబడి ఉంది. అంతేకాదు, నిజమైన సత్యమైనటువంటి జ్ఞానము ఇందులో ఇమిడి ఉన్నది. కాబట్టి అది ఆ గీతను మనం తెలుసుకున్నప్పుడు అందరం కూడా పరమానందంతో మనము ఆనందాన్ని పొందుతాము అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. 10వ శ్లోకాలు. యో అష్టాదశ జపై నిత్యం నరో నిశ్చల మానసః జ్ఞాన సిద్ధిం సలభతే తతో యాతి పరం పదం. ఇక్కడ ఎంత ముఖ్యమైన విషయం చూడండి. ఎవరైతే శ్రీమద్ భగవద్గీతను పూర్తిగా 18 అధ్యాయాలను పఠిస్తారో అతడు జ్ఞానసిద్ధిని పొంది
తద్వారా పరమపదం మోక్షాన్ని పొందుతారు. అంటే మనమందరం కూడా ఎంత అదృష్టవంతులం. మనం ఎన్నో సంవత్సరాలుగా పారాయణం చేస్తున్నాము, భగవద్గీతను చదువుతున్నాం. కాబట్టి మనమందరం కూడా ఎంతో మనకి మో ఎంతో పుణ్యం ఉన్నబట్టే మనము ఆ భగవద్గీతను చదవగలుగుతున్నాము. కాబట్టి ఎవరైతే 18 అధ్యాయాలు చేస్తారో ప్రతిసారి మనం ఏకాదశి రోజుల్లో కానీ మామూలుగా రోజులు అలాంటి వాళ్ళు మోక్షాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇక 11వ శ్లోకాలు పాఠే సమగ్రే సంపూర్ణే లభతే నాత్ర సంశయః తథా గోధానజం పుణ్యం లభతే నాత్ర సంశయః. ఇంకా మనకి ఎంత ఆప్షన్స్ చూడండి. ఒకవేళ భగవద్గీతను మనము 18 అధ్యాయాలు పఠించలేకపోయాము, కనీసము ఆ 18 అధ్యాయాలలో మనము సగం అధ్యాయం 9 అధ్యాయాలను కానీ పఠించామనుకోండి, దీని వలన ఎంత ఫలితం అంటే ఒక గోవుని దానమిచ్చినంత ఫలితం అంట. అంటే మనము శ్రద్ధగా ఆ గీతను పఠనం చేయడం వల్లనే ఓ ఒక గోదానం చేసినంత ఫలితాన్ని పొందవచ్చు. 12వ శ్లోకం త్రిభాగం పఠమానస్తు గంగా స్నాన ఫలం లభేత్ షడంశం జపమానస్తు సోమయాగ ఫలం లభేత్. సరే, మనము ఆఫ్ అయినా చదివిన గోదానం ఇచ్చినంత ఫలితము. అలాగ కూడా కుదరలేదు మనకి. మనము ఆ యొక్క శ్రీమద్ భాగవతాన్ని 3వ భాగం అంటే చివరి 3 భాగాలు కదా, 6 అధ్యాయాలుగా 3 భాగాలుగా విభజించారు. అలాంటి ఆ 3వ భాగమైనటువంటి 6 అధ్యాయాలు, చివరి 6 అధ్యాయాలు, ఆ 6 అధ్యాయాలు ఏమిటి? క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగ, గుణత్రయ విభాగ యోగ, పురుషోత్తమ యోగ, దేవాసుర సంపద్విభాగ యోగ, శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగ, మోక్ష సన్యాస యోగ. ఈ 6 అధ్యాయాలను కానీ మనము చక్కగా పఠించామనుకోండి, అది దేనికి సమము? గంగా స్నానం పొందినటువంటి ఫలితమట. మనము ఎప్పుడు గంగా స్నానం చేయడానికే ప్రతిసారి వెళ్ళలేము కదా, తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడు స్నానం చేస్తాం. అలా కాకుండా ఇంటిలో ఉండి ఆ భగవద్గీతను చివరి 6 అధ్యాయాలు చేస్తే గంగా స్నానం చేసి ఫలితాన్ని పొందినంతగా మనము పుణ్యాన్ని పొందవచ్చట. ఇక ఆ 6 అధ్యాయాలు కూడా మన వల్ల కాలేదు. సరే, చివరి 3 అధ్యాయాలు అంటే ఆ 6 అధ్యాయాలలో 3 అధ్యాయాలు మాత్రమే కానీ పఠించారనుకోండి, వాళ్ళు సోమయాగ ఫలం పొందినంత ఇదట. ఒక యాగం, సోమయాగం చేసినంత ఫలితం. చూడండి, ఇందులో గోదానం ఫలితం వచ్చింది, గంగా స్నాన ఫలితం వచ్చింది, యాగం చేసినంత ఫలితం వచ్చింది. ఇంకా పూర్తిగా చదివితే మోక్షమే మనకి సిద్ధిస్తుంది. కాబట్టి ఇన్ని ఉన్నాయి మనం భగవద్గీత చదవడం వల్ల. 13వ శ్లోక ఏకాధ్యాయం తు యో నిత్యం పఠతే భక్తి సంయుతః రుద్రలోకమవాప్నోతి ఘనో భూత్వా వసేచ్చిరం. సరే, ఇప్పుడు ఎవరు ఎవరైతే శ్రీమద్ భగవద్గీత ఒక అధ్యాయం చదివితే చాలట, ఏదో ఒక అధ్యాయం, ఒక్క అధ్యాయం చదివినా కానీ భక్తితో దాన్ని శ్రద్ధతో ఎవరైతే పఠిస్తారో వాళ్ళు, అలాంటి వాళ్ళు రుద్రలోకాన్ని పొందుతారట. ఆ రుద్రలోకానికి వెళ్ళి
ఆ రుద్రగణములలో ఒకరిగా శాశ్వతంగా ఉండిపోతారంట. అంటే పరమశివుని దగ్గర ఎన్నో గణాలు ఉన్నాయి కదా, అలాంటి గణాలలో ఒకరిగా ఉండిపోతారట. ఎంతటి అద్భుతం చూడండి. 14వ శ్లోకంలో అధ్యాయ శ్లోకం పాదం వా నిత్యం యః పఠతే నరః స యాతి నరతాం యావన్మనుకాలం వసుంధరే. ఓ భూదేవి, మహావిష్ణువు చెప్తున్నారు, ఓ భూదేవి, ఎవరు గీత ఎందలి ఒక అధ్యాయం చదివితే మనము రుద్రగణాలలో ఒకరిని అవుతాము అన్నారు. సరే, అలాగ కూడా మనకి కుదరలేదు. అలాంటి వారు ఒక అధ్యాయంలో 4వ వంతు, అంటే ఒక అధ్యాయంలో 40 శ్లోకాలు ఉన్నాయనుకోండి, కనీసం 10 శ్లోకాలు చదివినా కానీ వాళ్ళు అత్యంత ఉత్కృష్టమైనటువంటి మానవ జన్మలో మన్వంతర కాలంలో పుడతారట. తెలుసు కదా, బ్రహ్మ యొక్క ఒక రోజు కాలంలో 14 మంది మనువులు ఆ, ఉంటారు. అలాంటి మనువు కాలంలో జన్మ ఎత్తడం అనేది ఎంతో దుర్లభమైన విషయం. అలాంటి మానవ జన్మను పొందుతారు అని చెప్పడం జరిగింది. 15వ శ్లోకాలో గీతాయాః శ్లోక దశకం సప్తపంచచతుష్టయం దౌత్రీనేకం తదర్థం శ్లోకానాం యః పఠేన్నరః. సరే, శ్రీమద్ భగవద్గీతలోని 10 శ్లోకాలు చదివినా చాలు అని. అలాగా 10 శ్లోకాలు కానీ, లేకపోతే 7 శ్లోకాలు కానీ, అది కుదరలే 5 శ్లోకాలు కానీ, తర్వాత 2 శ్లోకాలు కానీ, చివరికి ఒక శ్లోకం కానీ, ఇంకా ఆ ఒక్క శ్లోకం కూడా లేదు. ఆ జీవితంలో ఎంతో మనము ఎన్నో అపరాధాలు చేస్తూ ఎంతో ఇదిగా ఉన్నా కనీసం అర్ధ శ్లోకం చదివినా కానీ, ఆ అర్ధ శ్లోకం చదివినా కానీ ఏమవుతుంది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు చూడండి. చంద్రలోకమవాప్నోతి వర్షానామయుతం ధ్రువం గీతా పాఠ సమాయుక్త అమృతో మానుషతాం వ్రజేత్. చివరికి అర్ధ శ్లోకం కానీ పఠించినామనుకోండి, ఇంద్రలోకంలో 10,000 సంవత్సరాలు సుఖాన్ని పొందేటువంటి ఆ, జీవించడానికి మనకు అర్హత దొరుకుతుందట. ఇందులో సందేహం లేదు. ఇక మళ్ళీ గీతను పఠిస్తూ ఎవరైతే మరణిస్తారో వారికి ఉత్తమమైన మానవ జన్మ లభిస్తుంది అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. 17వ శ్లోక గీతాభ్యాసం పునః కృత్వా లభతే ముక్తి ఉత్తమాం గీతేత్యుచ్చార సంయుక్తం మ్రియమానో గతిం లభేత్. సరే, మనకి మానవునిగా జన్మ లభించింది. ఇక ఆ గీతాభ్యాసాన్ని మరలా 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 అలాగా ఎవరైతే పఠిస్తూ ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళు ఉత్తమమైన మోక్షాన్ని పొందుతారు, ఇందులో సంశయమే లేదు అని. ఇంకా ఏమి, గీత గీత అంటూ గీతను పఠిస్తూ పఠిస్తూ అలాగే మరణాన్ని పొందుతారు చూడండి. అలాంటి వాళ్ళు ఇంకా మంచి సద్గతిని పొందుతారట. ఎంత అద్భుతం చూడండి. 18వ శ్లోక గీతార్థశ్రవణాసక్తో మహాపాపాయితో అపి వా వైకుంఠం సమవాప్నోతి విష్ణునా మోదతే సహ మోదతే. సరే, ఇక పాపాత్ములుగా ఉంటారు చాలా మంది, తెలుసో తెలియకో కర్మలు చేస్తూ అలాగ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్లకు కనీసం ఈ భగవద్గీతను చదవాలి అని ఒక ఆసక్తి అలాగ వచ్చిందనుకో, అలాంటి వాళ్ళు కూడా విష్ణులోకం పొంది చక్కగా ఆ సన్నిధిలో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారట. అంటే భగవంతుడు అందరినీ సమదృష్టితో చూస్తాడు అంటారు కదా, అలాగా పాపం చేసిన వాళ్ళైనా తలుచుకుంటే కూడా చాలు అలాగా ముక్తిని పొందుతారు అని ఇక్కడ చెప్పడం అయింది.
19. గీతార్థం ధ్యాయతే నిత్యం కృత్వా కర్మాణి భూరిషః జీవన్ముక్తం సవిఘ్నయా దేహం తే పరమం పదం. ఇక ఆ భగవద్గీతను నిత్యం స్మరిస్తూ ఉమ్, ఏ కర్మలను చేసినా కానీ, మనం సాధారణంగా ఏ కర్మలు చేసినా భగవంతునికి అర్పిస్తాము. అలాగా చెయ్యాలి. అలాగా ఎలాంటి పాపకర్మలు పుణ్యకర్మలు ఏవి చేసినా కానీ వాళ్ళు జీవన్ముక్తులవుతారు. అంటే ఇక్కడ ఈక్వల్, పాపం చేసినా భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్తారు. అలాంటి ఏ కర్మలు చేస్తే కూడా వాళ్ళు ముక్తులే అవుతారు. ఉమ్, దేహం త్యజించేటప్పుడు కూడా అలాగా కోరుకున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు మంచి సద్గతిని పొందుతారు అని చెప్పడం. 20. గీతామాశ్రిత్య భావో భూభుజే జనకాదయః నిర్ధూతకల్మషాలోకే గీతాయాతాః పరమం పదం. ఇక ఇందులో ఏమి, ప్రపంచంలో మనము ఆ, యుగంలో ఎక్కడైనా చూసినప్పుడు ప్రపంచంలో మనకు తెలుసు, ఇది కోట్ల కొలది ముందు భగవంతుడు సూర్య భగవానునికి చెప్పన్నారు, కోట్లాది సంవత్సరాల ముందే. కాబట్టి అలాగ ప్రపంచంలో రాజులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ, జనకాది రాజులందరూ కూడా అనేక మంది వారు ఇలాంటి గీతను చదవడం వలనే పాపరహితులై ముక్తిని పొందారు. అందుకే మనకి భగవంతుడు కూడా ఆ, మనకి భగవద్గీతలో చెప్పారు, మొదట నేను వివస్వానుడైన సూర్య భగవానునికి చెప్పాను, సూర్య భగవానుడు మనువుకు చెప్పారు, మనువు ఇక్ష్వాక వంశ రాజులకు తెలియజేశారంటే, రాజులకు తెలియజేయడం వల్ల రాజు దానిని గ్రహించి తర్వాత ప్రామాణికంగా అందరికీ తెలియజేస్తారు. కాబట్టి రాజులందరూ కూడా భగవద్గీతను ఆశ్రయించి ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. 21. గీతాయాః పఠనం కృత్వా మహాత్మ్యం నైవ యః పఠేత్ వృధా పాఠో భవేత్ తస్య శ్రమ ఏవ హ్యుదాహృతః. సరే, గీతను పఠించారు. ఓకే, భగవద్గీతను చక్కగా పఠించాము. తర్వాత పఠించిన తర్వాత ఎవరైతే గీతా మహాత్మ్యంను ఉం, చెప్పకుండా ఉంటారో, పఠించకుండా ఉంటారో, అప్పుడు అది నిష్ప్రయోజనమే. అంటే ఏమి, తప్పకుండా గీతను చదివిన వెంటనే మనము గీతా మహాత్మ్యంను చదవాలి. శ్రమ ఏవహి కేవలం, రోజంతా కష్టపడి వారికి ఫలితం రాలేదనుకోండి, అది నిష్ప్రయోజనమే అవుతుంది కదా. ఆ విధంగానే గీతాను చదివి మనం గీతా మహత్యం చదవకపోతే అలాంటి శ్రమ ఏవహి కేవలమే అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. 22వ శ్లోకాలు, ఏ తన్మహాత్మ్యం సంయుక్తం గీతాభ్యాసం కరోతి యః సతత్ ఫలమవాప్నోతి దుర్లభాం గతిమాప్నుయాత్. ఈ గీతా మహాత్మ్యంతో అంటే పారాయణం చేశాము, ఈ గీతా మహాత్మ్యం చేశాము, ఆ విధంగా ఈ అది ఆ, ఒక విధంగా ఆ రెండు చెయ్యాలి. ఆ విధంగా ఎవరైతే గీతా మహాత్మ్యంతో పాటు గీతా పారాయణం కూడా చేశారో, ఈ దాని వలన ఎంత ఫలితము ఉం, ఉన్నది అనేది, మంచి ఎలాంటి సద్గతిని పొందుతారు అనేది పైన మనకు అన్ని వివరాలుగా చెప్పబడి ఉన్నది. కాబట్టి దానిని మనము ఆచరించాలి అని చెప్తున్నారు. ఇక చివర శ్లోకగా, సూత ఉవాచ మహాత్మ్యమేతత్ గీతాయా మయా ప్రోక్తం సనాతనం గీతాం తే చ పఠేద్యస్తు యదుక్తం తత్ఫలం లభేత్. సూత మహర్షి చెప్తున్నారు, ఓ సౌనకాది ఋషులారా, నేను ఇంతవరకు ఈ ప్రకారంగా, అంటే పైన భూదేవి ప్రశ్న అడగడము, మహావిష్ణువు ఆ వివరాలు ఇవ్వడము, ఇలాంటిది ఈ గీతా మహాత్మ్యంను సనాతనమైన పద్ధతిగా మీకందరికీ తెలియజేశాను. కనుక మీరందరూ కూడా దీనిని తప్పక ఆచరించండి. అలాగా ఆచరిస్తే
మీకు మంచి సద్గతి కలుగుతుంది అని ఇక్కడ తెలియచేయడం జరిగింది. ఇది ఓ ఇది శ్రీ వరాహ పురాణే గీతా మహాత్మ్యం సంపూర్ణం. ఇది వరాహ పురాణంలో చెప్పబడింది ఈ గీతా మహాత్మ్యం. చూసారా, మనము అంటే చాలా మందికి తెలియదు. చాలా మందికి భగవద్గీత అంటేనే కొంతమందికి ఏమిటో అనుకుంటారు. భగవద్గీత ఇంటిలో ఉన్నా చదవడానికి కష్టపడతారు, తెలుసుకోలేకపోతారు. అలాంటి వాళ్ళు అలాగ గీతా పఠనంలో ఎంతగా అర్ధ శ్లోక చదివినా కానీ మనము ఎంతటి ఫలితాన్ని పొందుతాము అని చెప్తున్నారు. మరి అలాంటప్పుడు మనము ఆ గీత భగవద్గీతను ఎంత శ్రద్ధతో, ఎంత భక్తితో మనం పఠించి మన జన్మను ధన్యం చేసుకోవాలి. దానితో పాటుగా ఈ గీతా మహాత్మ్యంను కూడా చదివి మనము ధన్యులం కావాలి. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.